हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः स एकः मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः स एकः मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम्
आनन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दः सः एकः आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं आजानजानान् देवानामानन्दः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् अपीयन्ते श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानां आनन्दः स एकः देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एकः इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं इन्द्रस्य आनन्दः स एकः बृहस्पतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दः स एकः प्रजापतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः स एकः ब्रह्मणः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य निरस्ते तु अविद्याकृते विषय विषयी विभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इति एतम् अर्थं विभावयिष्यन् आह युवा प्रथमवयः साधु युवा इति साधुश्च असौ युवा च इति यूनः विशेषणं युवा अपि साधुः भवति साधुः अपि युवा अतः विशेषणं युवा स्यात् साधु युवा इति अध्यायकः अधीतवेदः आशिष्ठः आशुतमः द्रढिष्ठः दृढतमः बलिष्ठः बलवत्तमः एवं आध्यात्मिक साधन संपन्नः तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य
વિત્તેન ઉપભોગ સાધનેન દ્રષ્ટાર્થેન અદ્રષ્ટાર્થેન ચ કર્મ સાધનેન સંપન્નાઃ સંપન્ના પૂર્ણા રાજા પૃથ્વીપતિઃ ઇત્યર્થઃ તસ્ય યઃ આનંદઃ સ એકઃ માનુષઃ મનુષ્યાણાં પ્રકૃષ્ટઃ એકઃ આનંદઃ તે યે શतं માનુષાઃ આનંદાઃ સહ એકઃ મનુષ્ય ગંધર્વાણામ આનંદઃ માનુષ આનંદાત શતગુણેન ઉત્કૃષ્ટઃ મનુષ્ય ગંધર્વાણામ આનંદઃ ભવતિ મનુષ્યાઃ સંતઃ કર્મ વિદ્યા વિશેષાત ગંધર્વત્વં પ્રાપ્તાઃ મનુષ્ય ગંધર્વાઃ તેહિ અંતર્ધાનાદિ શક્તિ સંપન્નાઃ સૂક્ષ્મ કાર્ય કરણાઃ તસ્માત પ્રતિઘાત અલ્પત્વં તેષાં દ્વંદ્વ પ્રતિઘાત શક્તિઃ સાધન સંપત્તિશ્ચ અતઃ અપ્રતિહન્યમાનસ્ય પ્રતિકારવતઃ મનુષ્ય ગંધર્વસ્ય સ્યાત ચિત્ત પ્રસાદઃ તત્પ્રસાદ વિશેષાત સુખ વિશેષ અભિવ્યક્તિ. શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં પહેલા સામાન્ય અર્થ સમજાવે છે. ગઈકાલે જોયું એમ શતગુણ ઉત્તર ઉત્તર ઉત્કર્ષેણ યાવત હિરણ્ય ગર્ભસ્ય બ્રહ્મણ આનંદ. મનુષ્યથી શરૂ કરીને બ્રહ્માજી પર્યંત આનંદનો 100 ગણો શું થાય છે? ઉત્કર્ષ થતો રહે છે. આમ આ જગતની અંતર્ગત મનુષ્ય આનંદથી શરૂ કરીને બ્રહ્માજી જે આનંદ, બ્રહ્માજીનો જે આનંદ છે એ પર્યંત આપણને દર્શાવવામાં આવે કે આનંદ 100 ગણો વધતો જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ દર્શાવ્યા પછી જો આ સમજો કે બ્રહ્માજીનો પણ જે આનંદ છે એ આનંદ કરતા પણ બ્રહ્માનંદ તો કેવો છે? અનંત. એટલે શંકરાચાર્યજી આ સમજાવે છે કે બ્રહ્માજીનો આનંદ જે છે એક પદવીનો આનંદ છે. જો આ સમજો, જેમ પેલો વડાપ્રધાન બને ને તો એ પદવીનો પણ શું હોય? એક આનંદ હોય. હું મુખ્યમંત્રી છું. જો આ સમજો, તો બ્રહ્માજી પણ શું છે? એક પદ છે. અને એ પદ મળવાથી એ જીવને શું છે? એક વિશેષ પ્રકારના આનંદની પ્રાપ્તિ છે. અને એ વિશેષ પ્રકારનો જે આનંદ છે એ આનંદ કોને કારણે છે? માત્ર પદ જ છે એમ નહીં. જો સમજવા, કોઈ પણ પ્રકારના આનંદના અનુભવમાં 3 વસ્તુ જરૂરી છે. પદ તો હોય જ, પણ સાથે સાથે આ ઉપાધિ પણ કેવી હોવી જોઈએ? એનું કાર્યકરણ જે ઉપાધિ છે એ પણ એટલી જ સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. જેટલી ઉપાધિની સૂક્ષ્મતા, બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા, એટલો જ આનંદ વધારે. બીજું કે બહાર એ પ્રકારના વિષયો પણ ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. આમ પદ હોય, વિષય છે અને આ ઉપાધિ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે કે આ બધી વસ્તુ છે કેવી છે? વિષય અને વિષય. જો સમજો,
ભલે બ્રહ્માજીનો આનંદ છે, પણ છેવટે બ્રહ્માજીનો આનંદ જે છે એ કોને કારણે છે? વિષય આનંદ છે. જો સમજો, અહીંયા આપણે વિષયનો આનંદ મેળવીએ છીએ એ સ્થૂળ આનંદ છે. બ્રહ્માજીનો જે આનંદ છે એ સૂક્ષ્મ આનંદ છે, પણ છેવટે એ પણ કેવો છે? ઉપાધિ છે, વિષય છે, અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ વિષયને ભોગવવામાં આવે છે. આમ પેલો વિભાગ તો દ્વૈત તો રહેવાનો જ. જો સમજો, બ્રહ્માજી સુધી પહોંચ્યા પછી પણ પેલું જ્ઞાન જો નથી થયું, પૂર્ણ બ્રહ્મનું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન જો નથી થયું, તો ત્યાં પણ શું છે? પેલો દ્વૈત રહેવાનો જ. સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી ફરીથી આપણને યાદ દેવડાવે છે કે ભલે આ સૂક્ષ્મતા તરફ આપણને લઈ જવાનો, આ આનંદની માત્રા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ છેવટે તો શ્રોત્રિયસ્ય છે અકામહતસ્ય. શ્રોત્રિય કોને કહેવાય? છંદો અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. છંદ એટલે વેદ, જે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરનાર છે અને જેણે શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું છે, કરાવે છે, એને શું કહેવામાં આવે? શ્રોત્રિય. તો કે શ્રોત્રિય છે એનો અર્થ શું થયો? એ વિદ્વાન છે. ગઈકાલે આપણે જોયું એમ એ વિદ્વાન છે, અને એ વિદ્વાન હોવાને કારણે અકામહતસ્ય, એ કોઈ પણ પ્રકારથી ઈચ્છાથી હણાતો નથી. છેવટે મનુષ્યને જે હરાવે છે ને એ મનુષ્યની ઈચ્છા જ છે. આ સમજો, આ જગતમાં કોઈ આપણને હરાવતું નથી, આપણી જ ઈચ્છા આપણને માર પાડે. આ સમજો, કોઈ વ્યક્તિ જયારે આપણને એમ લાગે કે આપણને હરાવી રહી છે, ખરેખર વ્યક્તિ હરાવતી નથી. જો વિચાર, હું એટલે હંમેશા કહું, બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો મતાંતર થાય ને, પણ જો એક વ્યક્તિ ઢીલું છોડી દે, આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવાય ને, આ ઢીલું છોડી દેવાનું કેમ કહેવામાં આવે? કે પેલું દોરડું ખેંચવું હોય ને તો બંને બાજુથી ખેંચાય ને તો જ દોરડું ખેંચાય. પેલો એક ઢીલું મૂકી દે તો પછી પેલો ખેંચી શકે? આમ આપણી ઈચ્છા જયારે અગ્રમાં ફેરવાઈ જાય ત્યારે જ પેલું શરૂ થાય. આમ છેવટે આપણને હરાવનાર તો કોણ છે? આપણી ઈચ્છા જ છે. પણ જે વિદ્વાન છે, જે સૂક્ષ્મ આનંદમાં પ્રવેશેલો છે, એને આ બધી વસ્તુ કેવી છે? ગૌણ છે. હું એટલે વારંવાર કહું કે આ જગત આપણા માટે ગૌણ બનવું જોઈએ. કોણ કાં છે ને શું ખાધું ને ક્યાં ગયો ને કેમ ગયો, આપણું મન શું છે? આ બધામાં અટવાતું જ રહે છે, વ્યસ્ત રહે છે. જ્યાં સુધી આ જગતના ચર્ચામાંથી આપણું મન મુક્ત નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ બ્રહ્મચિંતન માટે મન ઉપલબ્ધ થતું જ નથી. અને એટલે દરેક ભૂમિ પર સમજો, દરેક સ્તર પર શ્રુતિ માતા આપણને કહે છે શ્રોત્રિયસ્ય ચ અકામહતસ્ય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ બધું જે છે એ અવિદ્યાની અંતર્ગત છે, પણ જે બ્રહ્મ જ્ઞાન છે એ કેવું છે? નિરસ્તે તો અવિદ્યાકૃતે. જ્યારે અવિદ્યાકૃત, સમજો, અવિદ્યાથી જન્મેલું વિષયી વિભાગે વિદ્યા, વિદ્યા બ્રહ્મ વિદ્યાથી જ્યારે આ વિષય અને વિષયનો જે વિભાગ જે છે, જો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મના ભાષ્યમાં આપણે જોઈ ગયા, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એમ જ્યારે કહેવામાં આવ્યું તો જ્ઞાન એટલે પુષ્પનું જ્ઞાન કે માઇકનું જ્ઞાનની ચર્ચા નથી. જ્ઞાન એટલે ત્યાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. કેમ કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે? સમજ, જ્ઞાતા જેને કહેવામાં આવે, જ્ઞાન જેને કહેવામાં આવે, અને જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનો વિષય છે, આ ત્રણનું એક સામાન્ય અધિષ્ઠાન છે જેને જ્ઞાનમ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે. જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ એટલે એને શું કહેવાય? જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ. જ્ઞાતાનું અધિષ્ઠાન પણ નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન પણ એ ચૈતન્ય છે, અને જ્ઞેયનું અધિષ્ઠાન પણ શું છે? એ ચૈતન્ય જ છે. અસ્થિ ભાતિ, સમજો, પુષ્પ છે, પુષ્પ દેખાઈ રહ્યું છે, એ ભાતિ કોને કારણે છે? ચૈતન્યને કારણે છે. પ્રિયમ ઉપયોગી છે. જો વિચાર,
આમ જ્ઞાનમ એવું જયારે આપણે કહીએ છીએ તો જ્ઞાન કેવું છે? વિષય વિષયી વિભાગે. આ વિષય અને વિષયનો જે વિભાગ જે છે એ વિદ્યા દ્વારા શું થાય છે? નિરસ્તે. જ્યારે આ વિદ્યા વડે વિષય અને વિષયનો જે વિભાગ છે, જે અવિદ્યાને કારણે જન્મેલો છે, એનું જ્યારે શું થાય છે? નિરસ્તે, એનો નાશ થઈ જાય છે, નિવૃત્તિ થઈ જાય. એનો અર્થ શું થાય? છેવટે આપણે દુઃખનું કારણ શું છે? દ્વૈત છે. જો સમજો, પણ દ્વૈત પણ કોને કારણે છે? અવિદ્યા કૃતે. જો અવિદ્યા કોઈને દુઃખી નહીં કરે, આ સમજવાનું. હું હંમેશા એટલે કહું, અવિદ્યા દુઃખી નથી કરતી. દુઃખનું કારણ તો શું છે? અવિદ્યા કૃતે વિષય વિષયી વિભાગે. પણ એ વિભાગ ક્યારે નિવૃત્ત થાય છે? વિદ્યાથી. અને જ્યારે વિદ્યાથી એની નિવૃત્તિ થાય છે, શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વાભાવિક પરિપૂર્ણ એક આનંદ અદ્વૈત. એકવાર અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, કારણ નિવૃત્તે કાર્ય નિવૃત્તિ. કારણની નિવૃત્તિ કરીએ એટલે કાર્ય આપોઆપ જ નાશ પામે. તંતુ નાશે પટનાશ. તંતુનો નાશ થઈ ગયો તો કપડું પણ રહેવાનું નહીં. કપડું કાર્ય છે. એ જ રીતે પેલી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ વિદ્યાથી થઈ ગઈ અને પછી શું છે? એક પરિપૂર્ણ અદ્વૈત આનંદ. જો એટલે આનંદ મેળવવાનો નથી, સુખી થવાનું નથી. જો આ પહેલું મગજમાંથી નીકળી જવું છે. હું એક દિવસ સુખી થઈશ. એટલે ભજગોવિંદમાં વારંવાર શંકરાચાર્ય શું કે છે? તદપી ન મુંચતી આશા પાશ. પેલાને આશા જ નીકળતી નથી. હજી એને આશા છે આ જગત મને સુખી કરશે. જો વિચાર, આ જગતમાં બધું બરાબર થયું. કોનું બરાબર થયું? તો આપણું થવાનું. જો પેલો બરાબર કરવામાં જ મરી જાય. આ સમજો. વિચાર, આશા છૂટતી જ નથી આપણી. હજી આપણને એવી આશા છે આ જગત મને સુખી કરશે. હજી આપણને એવી આશા છે કે આ જગતમાં બધું બરાબર થઈ જશે, રામ રાજ્ય આવશે. જો વિચાર, રામ રાજ્ય જે છે એ પણ એક કલ્પના છે. આ સમજો. સમજો બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા ત્યારે પાંડવો 5 હતા અને કૌરવો કેટલા હતા? 100 હતા. તો ધર્મ કેટલા ટકા થયો? 5%. જો સમજો. અને એમ નહીં માનતા કે 5% ના 10% થઈ ગયા. પાંડવોની સેના 7 અક્ષૌહિણી હતી અને કૌરવોની સેના કેટલી હતી? 11 અક્ષૌહિણી. એટલે હંમેશા અધર્મ કેવો હોય? બહુમત હોય. જા સમજ. આવી છે આ સમજવાનું. અને એવું નથી ભગવાન આવ્યા અને ભગવાન ધર્મની સ્થાપના કરી. ધર્મની જો સ્થાપના કરી હોય તો પછી એ દ્વાપર યુગ પછી સતયુગ આવવો જોઈએ. આ સમજો. પણ દ્વાપર યુગ પછી કયો યુગ આવ્યો? જ્યાં ભગવાનના ચરણારવિંદ આ પૃથ્વી પરથી ઉઠ્યા અને પેલો કળિયુગનો પ્રારંભ થયો. આ સમજ. જો એટલે આ રામ રાજ્ય તો શું છે? કલ્પના છે. રામજીને વનમાં કેમ લઈ ગયા? વિશ્વામિત્ર આવીને શું કર્યું? દશરથ પાસે આવ્યા અને કે તમારા 2 પુત્રો છે, મને ખબર પડી. સ્નાતક. જો આ સમજો. આપણે એના માટે ગુજરાતી માટે સ્નાતક શબ્દ વાપરીએ કે તમારા બંને પુત્રો શ્રેષ્ઠ છે, સ્નાતક થઈ ગયા છે અને અમને ત્યાં ઋષિ મુનિઓને બહુ મુશ્કેલી પડી રહી છે, એટલે તમારા 2 પુત્રો માગવા આવ્યો. જો આવી રીતે વનમાં કેમ્પ કરવા નહીં લઈ ગયેલા. આ સમજો. રામ અને લક્ષ્મણને શાના માટે વિશ્વામિત્ર લઈ ગયા? જો વિચાર. અને ત્યાર પછી વળી પાછો ભગવાન 14 વર્ષ વનમાં શાના માટે ગયા? કેમ્પિંગ કરવા નહીં ગયેલા. જો વિચાર. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ પેલો 17 વાર ભાગ્યા. જો આ સમજો.
કૌરવોની સેના તો બાજુએ, પહેલા પેલી મથુરામાં હતી, આ જરાસંઘની સેના. એટલે એ દુર્યોધનની સેના હંમેશા બહુમતીમાં જ હોય. આ સમજો, પ્રશ્ન એ નથી. પ્રશ્ન એ છે કે આપણી બુદ્ધિ ક્યાં છે. હું વારંવાર એટલે આપણે પોતાને કેવી રીતે ઓળખીએ. આ જગત તો જે છે તે છે જ, કળિયુગ છે તો છે જ. જો સમજો, લોકો આ મહાત્માઓ પણ લોકોને ડરાવવા માટે શું કે છે, આ કળિયુગ ચાલી રહ્યો. એટલે ભાઈ કળિયુગ ચાલી રહ્યો પણ શું કરવાનું? તું આત્મકલ્યાણ કર. ભાગવત એ જ કે છે કે કળિયુગ તો બહુ સારો છે. દ્વાપર યુગમાં, ત્રેતા યુગમાં, સતયુગમાં હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરવી પડતી હતી. જો વિચાર, કળિયુગમાં કોઈ તપશ્ચર્યા શક્ય જ નથી. આ વિચાર. ભાગવતનો પ્રારંભ થાય ને એમાં શું આવે? શૌનકજી 100 વર્ષ માટે યજ્ઞ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. 100 વર્ષ લગાતાર શું કરવાનું છે? આપણે પેલા 3 દિવસ યજ્ઞ કરીને ઢીલા થઈ જાય. આ વિચાર. કળિયુગમાં આમાંની એકેની જરૂર નથી. આ સમજો. પેલા રાવણે 1000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, શૌનકજીએ 100 વર્ષ યજ્ઞ કર્યો. આમાંની એકેની જરૂર નથી. જો આ સમજ. એટલે ભગવદ્ ગીતા બહુ સરળ છે. આ સમજો, કળિયુગને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ ભગવદ્ ગીતા છે. સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. દરેક મનુષ્ય કંઈ જ કરો, પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવા. એટલું જ નહીં, યોગિન કર્મ કુર્વંતિ સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધયે. આ કર્મ શાના માટે કરી રહ્યો છે? આત્મશુદ્ધયે. અને એકવાર અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ ગઈ, યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ અચિરેણાધિગચ્છતિ. એકવાર આ કર્મયોગ દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ ગઈ, અચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવાન કહે છે એને બ્રહ્મ જ્ઞાન તત્કાળ અચિરેણ એટલે શું છે? વાર લાગતી નથી. ભલે કળિયુગ છે, ભલે કાળ, કળિયુગ એટલે કાળ અત્યંત ગતિશીલ છે. એટલે આ 100 વર્ષ 1000 વર્ષ શક્ય નથી. કાળ ગતિશીલ હોય તો મન પર પણ એ કાળનો પ્રભાવ રહેવાનો. એટલે એક સમાન મન રહેવું અઘરું જ છે. જો વિચાર, પણ એની જરૂર નથી. જો વિચાર, ગીતામાં ભગવાન અનેક પ્રકારથી કહે, મય્યેવ મનાદસ્તો મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. આ ભગવાન એટલી બધી બાહેધરી આપે છે, ગેરંટી કહેવાય એને. આપણા ન સંશય. અર્જુન, આમાં કોઈ સંશય કરવાની જરૂર જ નથી. તું તારું મન અને તારી બુદ્ધિ મને સમર્પિત કર. મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિ. એકવાર તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ જો ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ ગઈ તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ થતા વાર લાગતી. અને એકવાર અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું, યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર વ્યતિતરિષ્યતિ. જો વિચાર, આમ કળિયુગ છે, પણ કળિયુગમાં શું છે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે આ જે પહેલાના જમાનામાં જે તપશ્ચર્યા કરવામાં આવતી હતી, યજ્ઞ કરવામાં આવતા હતા, આ કોઈની જરૂર નથી. જો સમજ. એટલે પેલા 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કીધું, ન તપઃ ન યજ્ઞ. જરૂર જ નથી. પેલા 4 વેદ ભણવાની જરૂર નથી. જો વિચારો, ઈશ્વરની ભક્તિ અને શાસ્ત્ર અધ્યયન આ બે જ જરૂરી છે. ભગવાન એટલે ગીતામાં કે જ છે, અર્જુન તું સાંભળતો રે. ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. એ જ્ઞાની પુરુષો આ તત્વ જ્ઞાનનો શું કરશે? ઉપદેશ કરશે. આમ ઈશ્વરની ભક્તિ, કર્તવ્ય કર્મનું પાલન. કર્તવ્ય કર્મનું પાલન એટલે એક જવાબદાર વ્યક્તિ. જો આ સમજો, જે પણ કરીએ ને એક જવાબદારી પૂર્વક આપણે કરીએ. આજકાલ જે આ યુવાનો છે ને, એ લોકોને જવાબદારી જેવી વસ્તુ જ નહીં મળે. જો વિચાર, એને તમે 100 રૂપિયા આપો કે 500 રૂપિયા આપો, એને એક જવાબદારી નથી કે મને આ 500 આપ્યા છે, હું કેવી રીતે વાપરું. અને એમાં જો હિસાબ જો માંગે તો દુઃખ લાગે. વિચાર, એક જવાબદારી ભર્યું જીવન જીવતા શીખવું જોઈએ. બે જવાબદાર. જો સમજો,
હકીકત તમને કહું છું, જેટલું ભોજન બગડી રહ્યું છે, પાણીનો બગાડ, આપણે ત્યાં વરસાદ એટલો પડે ને એટલે આપણને પાણીની કિંમત જ નથી. પેલો નળ ચાલુ કરે પછી નળ પાણી જતું જ હોય, પછી આપણે ધીમો કરવાનું કહે તોય ખોટું લાગે. તો વિચાર, પાણી અને વાણીનો વ્યય ક્યારેય નહીં થવો જોઈએ. આ સમજ, આ જ તપશ્ચર્યા છે. એક જવાબદાર વ્યક્તિ, આજે પૃથ્વીની જે હાલત છે ને આપણને ખ્યાલ જ નથી. આપણે બાપુ આરામથી અહીંયા રહીએ ને આપણને ખબર જ પડતી નથી. પર્યાવરણ પર જે અસર પડી રહી છે, કેમ પડી રહી છે? આપણું જીવન જ જવાબદાર છે એના માટે. ઓછામાં ઓછું પ્લાસ્ટિક વાપરીએ, ઓછામાં ઓછું પ્રદૂષણ કરીએ, ઓછામાં ઓછો ભોગ કરીએ. જો વિચાર, ફક્ત પોતાના જીવનની જવાબદારી એમ નહીં, દરેક મનુષ્યને 4 પ્રકારના કર્તવ્ય હોય. જો આ સમજો. પહેલું કર્તવ્ય જે છે એ પોતાના પ્રત્યે છે. આપણું શરીર સ્વસ્થ રહે એ જવાબદારી કોની છે? આપણી છે. એ જ રીતે પરિવાર માટે પણ આપણું કર્તવ્ય છે. અમારા માતા પિતા છે, અમારો ભાઈ છે, અમારી બેન છે, અમારા કાકા છે. હવે તો મામા ને કાકા રહેવાના નથી. આ સમજો. આ વિચારજો, આ હકીકત તમને કહું. આ એક કરીને ઉભા રહી ગયા છે ને એટલે શું થવાનું? કોને મામા કહેવાનું, કોને કાકા કહેવાનું, કોને માસી કહેવાય, કોને ફોઈ કહેવાય? જ્યાં સુધી 3 ને 4 નહીં હોય ને ત્યાં સુધી આ શક્ય જ નથી. વિચાર, પેલી છોકરી એક જ છે ને છોકરો એક જ છે, તો પછી શું થવાનું? એના બાળકોને મામા કોને કહેવાય, માસી કોને કહેવાય, કાકા કોને કહેવાય, ફોઈ કોને કહેવાય? વિચારી જુઓ, પરિવાર કોને કહેવાય? દાદા, હવે તો દાદા દાદી નહીં રહ્યા. સમજો, કારણ કે દાદા દાદી ગરડા ઘરમાં રહે. વિચાર, તમે શહેરોમાં જાઓ ને ત્યાં હાલત જુઓ તો ખબર પડે. વિચાર, પરિવાર, જો વિચારો, પરિવાર જ નથી તો પછી સમાજ રહેવાનો. સમાજ પ્રત્યે પણ શું છે? આપણું કર્તવ્ય છે. આ વિચાર, આમ પોતાની જવાબદારી, પરિવારની જવાબદારી, સમાજની જવાબદારી આપણા પર છે. એટલું જ નહીં, દેવ યજ્ઞ, આ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ, સમાજ કલ્યાણની સાથે સાથે આ દેવાલય બનાવવું એ પણ શું છે? સમજો ને, આપૂર્ત કર્મ કહેવાય. આ બધા કેવા કહેવાય? પૂર્ત કર્મ છે. આમ 4 પ્રકારથી આપણું કર્તવ્ય છે. પોતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ આપણે જ રાખવાનું, પરિવારને સાચવીએ, સમાજને સાચવીએ, આ દેવતાઓની પૂજા પાઠ કરીએ, એ બધી વસ્તુ પણ શું છે? આવશ્યક છે. આ 4 વસ્તુ જ છે. જો આ કળિયુગમાં આ જ જરૂરી છે. આ સમજો. બાકી પહેલાના જમાનામાં જે બધા યજ્ઞ કરવામાં આવતા, દશરથ રાજાએ પેલો પુત્ર કામ યજ્ઞ કર્યો, રામજીએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો, કઠોપનિષદમાં આપણે જો વિશ્વજીત યજ્ઞ કર્યો, નચિકેતાના પિતાજીએ વિશ્વજીત યજ્ઞ કર્યો. કોઈ જરૂર નથી. જો આ સમજો, કળિયુગમાં આ જવાબદાર વ્યક્તિ બનીએ. એટલું જ નહીં, કુલાર્થે તું એકમ ત્યજેત. જ્યાં પરિવારનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં વ્યક્તિત્વને શું કરવું પડે? ત્યાગ કરવો પડે. જા વિચાર, ગ્રામાર્થે તું કુલમ ત્યજેત. આખા ગામનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે કુળનો પણ શું કરવો પડે? ત્યાગ કરવો પડે. જનપદાર્થે તું ગ્રામમ ત્યજેત. આખા દેશનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે હું મારું બારડોલી હાચવીને બેહી રહું. જા સમજ, આખો દેશ જ ધોવાતો હોય એમાં પછી એક બારડોલી સાચવવાનો કોઈ મતલબ નથી. જો વિચાર, આમ જવાબદાર વ્યક્તિ એટલે કે આ દરેક સ્તર પર એક એનું જવાબદારી ભર્યું એનું વર્તન છે, એનું જીવન છે. આમ કળિયુગ ખરેખર આપણને ખરાબ લાગતો હોય, આ બધા મહાત્માઓ ભલે એને ખરાબ ચિતરતા હોય, આ સમજ, પણ ખરેખર કળિયુગમાં શું છે? બહુ સહજ છે. આ સમજો, અંતઃકરણ શુદ્ધિ મેળવવી બહુ સરળ છે.
આ વિચારજો. અને એટલા માટે અહીંયા પણ જ્યાં બતાવે છે ને પ્રક્રિયા, જો આ સમજ, અકામહતસ્ય, અકામહતસ્ય એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારથી વિષયો એને આકર્ષિત કરી શકે એમ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, જ્યાં એ અકામહત બન્યો, જો આ સમજ, વિદ્યયા એકઃ પૂર્ણ અદ્વૈત આનંદ ભવતી. આનંદિત થવાનું નથી, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતા જ પૂર્ણ સ્વરૂપ આત્મા શું છે, સ્વયં પ્રગટ થાય. જો આ સમજો, વિષય અને વિષય વિભાગ નથી. હું આત્મા અને હું બ્રહ્મને જાણું. જો આ સમજો, એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે, ભવતી. જો આ સમજો, આ શબ્દ કયો વાપરે છે, એકઃ અદ્વૈત આનંદ પરિપૂર્ણ સ્વાભાવિક. એ સ્વાભાવિક જ છે, એ સ્વરૂપ છે, એક છે, અદ્વૈત છે. ભવતી એટલે છે જ. જો આ સમજો, એટલે ભગવાન કે છે અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ. આવૃત થઈ ગયું, જેમ અંધકાર સર્વ વસ્તુને આવૃત કરી દે છે અને પ્રકાશ શું કરે છે, માત્ર પ્રકાશિત કરે છે. એમ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા તો છે જ, પણ અવિદ્યાને કારણે જાણે કે પેલો આવૃત થઈ ગયો છે. જ્યાં વિદ્યાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવામાં આવી તો એકઃ પૂર્ણ આનંદ ભવતી ઇતિ એતમ અર્થમ વિભાવયિષ્યન. આ વિશેષ પ્રકારથી, જો સમજો, આ અર્થને વિભાવયિષ્યન એટલે કે પ્રગટ કરવા માટે, સ્પષ્ટપણે દર્શાવવા માટે શ્રુતિ માતા આ શતગુણ ઉત્કર્ષ બતાવે છે આપણને કે આત્માનો આનંદ તો કેવો છે, એકઃ પરિપૂર્ણ આનંદ. પણ એ એક પરિપૂર્ણ જે આનંદ જે છે, સમજો, આ પરિપૂર્ણ શબ્દ સમજી લેવાનો. પરિપૂર્ણનો અર્થ શું થાય, દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ કોઈ પણ પ્રકારની પરિચ્છિન્નતા ત્યાં નથી. એટલે મેં કહ્યું એમ કે અહીંયા જે આપણને આનંદ દર્શાવવામાં આવે છે એમાં ત્રણ વસ્તુ છે. પેલી વિશેષ ઉપાધિ કાર્યકરણ છે, વિષય છે, અને એ પદ છે એનું એક. જો આ સમજ, પણ આત્માનો આનંદ કેવો છે, સ્વાભાવિક પરિપૂર્ણ. અને શંકરાચાર્ય લખે છે એ આત્માના અનંત આનંદ જે છે, પરિપૂર્ણ આનંદને દર્શાવવા માટે આ 100 ગણો આનંદ આપણને દર્શાવી રહી છે શ્રુતિ. એમાં પહેલો આનંદ જે દર્શાવવામાં આવ્યો એમાં શું કહેવામાં આવ્યું, યુવા સ્યાદ સાધુ યુવાધ્યાયક. મંત્ર શું કહે છે, યુવા સ્યાદ. એ કોણ છે, યુવા છે, પ્રથમ વયા. જાસમ સાધુ યુવા ઇતિ, યુવાન જ છે એમ નહીં, એ કોણ છે, સાધુ યુવા ઇતિ. સાધુશ્ચ અસૌ યુવા ચ ઇતિ યુનઃ વિશેષણ. એ યુવાન પણ છે અને સાધુ પણ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સાધુશ્ચ અસૌ યુવા ચ ઇતિ યુનઃ વિશેષણમ, કે યુવાન જ છે એટલું નહીં, યુનઃ. આજા સમજો, આ સંસ્કૃત ભાષા જે છે ને બહુ વિશેષ પ્રકારની. આ યુવા એમ જયારે કહેવામાં આવે એની પેલી છઠ્ઠી વિભક્તિ યુનઃ એવું થાય. તો કે આ સાધુ શબ્દ જે છે, સાધુ પણ છે, યુવાન પણ છે, અને આ સાધુ શબ્દ જે છે એ યુવા શબ્દનું વિશેષણ છે. જો આ સમજ, કેમ, પેલો યુવાન હોય ને પછી જયારે મન ફાવે એમ ખાધું, મન ફાવે એમ બોલ્યા, પેલો બાપાએ પલ્સર લઈ આપી હોય, પછી એ સાધુ શબ્દો તેના માટે શું થઈ જાય, યુવાન અને સાધુ. જા સમજ છે, આ શંકરાચાર્યજી બરાબર એ સમજાવે. યુવાન છે એટલું જ નહીં, પણ એ કોણ છે, સાધુ છે. આમ આ યુવાનનું વિશેષણ છે સાધુ. કેમ કે બાપાએ ગાડી લઈ આપી હોય, જો વિચાર, પછી મમ્મીએ પેન્ટ શર્ટ લઈ આપ્યા હોય, મામાએ સોનાની ચેઇન આપી હોય, જો વિચાર, અને પછી પેલો બાઇક પર ફરવા નીકળે, એને શું લાગે, આ દુનિયામાં હું એક જ શ્રેષ્ઠ છું. અને એમાં પછી આ ધૂમ જેવા પિક્ચર આવે ને, એટલે પેલા તો શું લાગતું હોય, પિક્ચરમાં રસ્તો ખાલી હોય, એને ખબર નથી
એને ખાલી બાઇક જ દેખાય પિક્ચરમાં, પણ રસ્તો ખાલી નહીં જુએ. એટલે એના મગજમાં શું આવી જાય, હું 120 સ્પીડે દોડાવું, એટલે પણ અહીંયા રસ્તા પર ખાડાય છે, અને માણસે છે, ગધેડાય છે, કૂતરાય છે. જા સમજો. એને એમ જ લાગે કે આ રસ્તો શું છે, મારા માટે જ બનાવે. પછી જે હાંકતો હોય ને આપણને નવાઈ લાગે. એટલે આ જેટલા એક્સિડન્ટ થાય છે, ખરેખર એક્સિડન્ટ કોને કારણે થાય છે? આપણી જ ભૂલ છે. આ સમજો. પેલો આમ હાંકતો હોય, પેલો કોલેજમાં ફરે ને તોય જાણે ફરવા નીકળ્યો હોય ને એમ જ નીકળતો હોય. એને ભણવામાં તો કોઈ રસ હોય જ નહીં. જો વિચાર, હમણાં એક છોકરાએ ભણવાનું છોડી દીધું. હકીકત તમને 98-99% લાવવા વાળો છોકરો કોલેજમાં ગયો ને ભણવાનું છોડી દીધું. કેમ? એના મગજમાં કોકે એવું નાખી દીધું કે કોલેજમાં તો આપણે બસ આમ લહેર કરવાની હોય, આ બધું ભણવાનું નકામું. આ બધા કોલેજમાં આવતા હોય ને, આ બધા ભલે કોલેજ વાળા બધી વાતો કરતા હોય, અમારે ત્યાં 2000 સ્ટુડન્ટ છે, એટલે પણ 2000 છે મને 2 જ ભણતા હોય. આ સમજ. બાકી તો શું કરતા હોય? ફરવા જ આવતા હોય. પેલું ફરફરિયું લેવામાં જ એ લોકોને રસ હોય, બાકી કોઈ ને જ્ઞાનમાં તો કોઈને રુચિ જ નથી. જો આ યુવાન વય જ એવી છે. શિવ અપરાધ ક્ષમાપન સ્તોત્ર છે. એ પર શિવ અપરાધ ક્ષમાપન સ્તોત્રમાં આપણો યુવા અવસ્થા કેવી હોય ને શંકરાચાર્યજી વર્ણન કરે. બહુ મજાનું છે. જો વિચાર કે પેલો નાગ જરાક પણ ડંખ મારે, સહેજ ડંખ પણ મારે તો આપણું શરીર શું છે, ધ્રુજી ઉઠે. એ ડંખની અસર થાય. પેલો એક આટલું કરે ને તો આટલું બધું થાય. તો કે આ યુવાન હૃદય જે છે એના પર આ 5 ઇન્દ્રિયો રૂપી નાગ છે. અને 5 ઇન્દ્રિયો રૂપી નાગ શું કરતા રહે છે? સતત પેલો ડંખ મારતા રહે છે. એટલે આ તમને કહું, આ એ લોકોના સંગીત સાંભળે ને તો આપણને એમ જ થાય કે આ કેવી રીતે એ લોકોને ફાવે. હમણાં મને તો ખબર હતી, હમણાં જ ખબર પડી ગયા એકાદ અઠવાડિયા પર પેલું કોલાવારી જો આ સમજજો. કોઈ એનો શબ્દ નહીં મળે, તાલ નહીં મળે. વિચાર, વલસાડ હતી પેલો નાનો 10 વર્ષનો છોકરો કોઈને ત્યાં ભિક્ષામાં ગઈ, તેમને ત્યાં આવ્યો હતો એ છોકરો મકર સંક્રાંતિમાં. એટલે વાત આ કોલાવારી શું છે? એટલે પેલો કે માતાજી તમને ખબર નથી. મેં ના, આખું ગાય બતાવ્યું. જો આ સમજજો. આખું ને આખું એને ગાય બતાવ્યું. કોઈ તાલ નહીં, કશું શબ્દ નહીં, અર્થ નહીં, કઈ જ નહીં. જો આ સમજો. ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓમ શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ વદિષ્યામિ ઋतं વદિષ્યામિ સત્યં વદિષ્યામિ તન્મામવતુ તદ્વક્તારમવતુ અવતુ મામ અવતુ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ શન્નો મિત્ર શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માવાદિશં ઋતમવાદિશં સત્યમવાદિશં તન્મામાવીત તદ્વક્તારમાવીત આવીન્મામ આવીદ્વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ.
सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। आठवां अनुवाक। स एकः मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एकः मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानां आनन्दाः सः एकः आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं आजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् अपीयन्ते श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानाम् आनन्दाः स एकः देवानामानन्दः
श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एकः इन्द्रस्य आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतम् इन्द्रस्य आनन्दाः स एकः बृहस्पतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दः स एकः प्रजापतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः स एकः ब्रह्मणः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य भाष्य निरस्ते तु अविद्याकृते विषय विषयी विभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवति इति एतम् अर्थं विभावयिष्यन् आह युवा प्रथमवयः साधु युवा इति साधुश्च असौ युवा च इति यूनः विशेषणं युवा अपि साधुः भवति साधुः अपि युवा अतः विशेषणं युवा स्यात् साधु युवा इति अध्यायकः अधीतवेदः आशिष्ठः आशुतमः द्रढिष्ठः दृढतमः बलिष्ठः बलवत्तमः एवं आध्यात्मिक साधन संपन्नः तस्य इयं पृथिवी सर्वावित्तस्य वित्तेन उपभोग साधनेन द्रष्टार्थेन अद्रष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वीपतिः इत्यर्थः तस्य यः आनन्दः स एकः मानुषः मनुष्याणां प्रकृष्टः एकः आनन्दः ते ये शतं मानुषाः आनन्दाः सः एकः मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः मानुष आनन्दात् शतगुणेन उत्कृष्टः मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः भवति मनुष्याः सन्तः कर्म विद्या विशेषात् गन्धर्वत्वं प्राप्ताः मनुष्य गन्धर्वाः ते हि
અંતર્ધાનાદિ શક્તિ સંપન્નાઃ સૂક્ષ્મ કાર્ય કરણાઃ તસ્માત પ્રતિઘાત અલ્પત્વમ તેષાં દ્વંદ્વ પ્રતિઘાત શક્તિઃ સાધન સંપત્તિશ્ચ અતઃ અપ્રતિહન્યમાનસ્ય પ્રતિકારવતઃ મનુષ્ય ગંધર્વસ્ય સ્યાત ચિત્ત પ્રસાદઃ તત્પ્રસાદ વિશેષાત સુખ વિશેષ અભિવ્યક્તિઃ. શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં પહેલા સામાન્ય અર્થ સમજાવે છે. ગઈકાલે જોયું એમ શતગુણ ઉત્તર ઉત્તર ઉત્કર્ષેણ યાવત હિરણ્ય ગર્ભસ્ય બ્રહ્મણ આનંદ. મનુષ્યથી શરૂ કરીને બ્રહ્માજી પર્યંત આનંદનો 100 ગણો શું થાય છે? ઉત્કર્ષ થતો રહે છે. આમ આ જગતની અંતર્ગત મનુષ્ય આનંદથી શરૂ કરીને બ્રહ્માજી જે આનંદ, બ્રહ્માજીનો જે આનંદ છે એ પર્યંત આપણને દર્શાવવામાં આવે કે આનંદ 100 ગણો વધતો જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ દર્શાવ્યા પછી જો સમજો કે બ્રહ્માજીનો પણ જે આનંદ છે એ આનંદ કરતા પણ બ્રહ્માનંદ તો કેવો છે? અનંત. એટલે શંકરાચાર્યજી આ સમજાવે છે કે બ્રહ્માજીનો આનંદ જે છે એક પદવીનો આનંદ છે. જો સમજો, જેમ પેલો વડાપ્રધાન બને ને તો એ પદવીનો પણ શું હોય? એક આનંદ હોય. હું મુખ્યમંત્રી છું. જો સમજો, તો બ્રહ્માજી પણ શું છે? એક પદ છે. અને એ પદ મળવાથી એ જીવને શું છે? એક વિશેષ પ્રકારના આનંદની પ્રાપ્તિ છે. અને એ વિશેષ પ્રકારનો જે આનંદ છે એ આનંદ કોને કારણે છે? માત્ર પદ જ છે એમ નહીં. જો સમજવા, કોઈ પણ પ્રકારના આનંદના અનુભવમાં 3 વસ્તુ જરૂરી છે. પદ તો હોય જ, પણ સાથે સાથે આ ઉપાધિ પણ કેવી હોવી જોઈએ? એનું કાર્યકરણ જે ઉપાધિ છે એ પણ એટલી જ સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. જેટલી ઉપાધિની સૂક્ષ્મતા, બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા, એટલો જ આનંદ વધારે. બીજું કે બહાર એ પ્રકારના વિષયો પણ ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. આમ પદ હોય, વિષય છે અને આ ઉપાધિ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે કે આ બધી વસ્તુ છે કેવી છે? વિષય અને વિષય. જો સમજો, ભલે બ્રહ્માજીનો આનંદ છે પણ છેવટે બ્રહ્માજીનો આનંદ જે છે કોને કારણે છે? વિષય વિષય આનંદ છે. જો સમજો, અહીંયા આપણે વિષયનો આનંદ મેળવીએ છીએ એ સ્થૂળ આનંદ છે. બ્રહ્માજીનો જે આનંદ છે એ સૂક્ષ્મ આનંદ છે, પણ છેવટે એ પણ કેવો છે? ઉપાધિ છે, વિષય છે, અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ વિષયને ભોગવવામાં આવે છે. આમ પેલો વિભાગ તો દ્વૈત તો રહેવાનો જ. જો સમજો, બ્રહ્માજી સુધી પહોંચ્યા પછી પણ પેલું જ્ઞાન જો નથી થયું, પૂર્ણ બ્રહ્મનું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન જો નથી થયું તો ત્યાં પણ શું છે? પેલો દ્વૈત રહેવાનો જ. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી ફરીથી આપણને યાદ દેવડાવે છે કે ભલે આ સૂક્ષ્મતા તરફ આપણને લઈ જવાનો, આ આનંદની માત્રા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ છેવટે તો શ્રોત્રિયસ્ય ચ અકામહતસ્ય. શ્રોત્રિય કોને કહેવાય? છંદો અધીતે ઇતિ શ્રોત્રિય. છંદ એટલે વેદ, જે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરનાર છે અને જેને શાસ્ત્ર આવે છે એને શું કહેવામાં આવે? શ્રોત્રિય.
તો કે શ્રોત્રિય છે એનો અર્થ શું થયો? એ વિદ્વાન છે, અને એ વિદ્વાન હોવાને કારણે અકામહતસ્ય, એ કોઈ પણ પ્રકારથી ઈચ્છાથી હણાતો નથી. છેવટે મનુષ્યને જે હરાવે છે ને, એ મનુષ્યની ઈચ્છા જ છે. આ સમજો, આ જગતમાં કોઈ આપણને હરાવતું નથી, આપણી જ ઈચ્છા આપણને માર પાડે. આ સમજો, કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણને હરાવી રહી છે, ખરેખર વ્યક્તિ હરાવતી નથી. જો વિચાર, હું એટલે હંમેશા કહું, બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો મતાંતર થાય ને, પણ જો એક વ્યક્તિ ઢીલું છોડી દે, આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવાય ને, આ ઢીલું છોડી દેવાનું કેમ કહેવામાં આવે? કે પેલું દોરડું ખેંચવું હોય ને તો બંને બાજુથી ખેંચાય ને તો